প্রিয় ছাত্রছাত্রী, যারা 5th সেমিস্টার পরীক্ষা দিয়ে 6th সেমিস্টারে আবার পরীক্ষায় বসতে চলেছ 2025 সালে, তাদের জন্য ইকোনমিক্স অনার্স যাদের রেখেছ, পেপারটি হলো DSE B21, যার বিষয়বস্তু হলো এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক্স। এই সাবজেক্টের প্রশ্নপত্রের স্ট্রাকচার হলো 2x10, অর্থাৎ 2 মার্কের 10টি, 5 মার্কের 3টি এবং 10 মার্কের 3টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। মোট হলো 65 মার্কস। তোমরা দু একজন রিকোয়েস্ট করেছিলে ইকোনমিক্সের DSE B1-এর সাজেশান দেবার জন্য। আমি তোমাদের কথা রাখলাম, তোমরা এবারে প্রশ্নগুলো ভালোভাবে তৈরি করে ফেলো। এখন থেকে যদি তোমরা তৈরি না করো তাহলে কিন্তু আর সম্ভব হয়ে উঠবে না পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলা। তাই তোমাদের গ্রুপ A থেকে আনসার এনি 10 কোয়েশ্চেন্স 2x10। যারা চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রেখো, তাহলে আমিও বিশেষ উৎসাহিত হব এবং তোমাদের যদি অন্য কোনো সাবজেক্টের সাজেশান প্রয়োজন হয় তাহলে কমেন্ট করে জানিও। A. What is Montreal Protocol? Question number B. What is meant by desertification? Question number C. What is point of bliss? What is natural capital? Next question. What is property right? Next question. What are externalities? Next question. What is entropy? Is environment a public good? Why? What does an environmental economist do? What is the primary difference between renewable resources and non-renewable resources? Next question. What is meant by limits to growth? Next question. What are deep and shallow ecology? What is meant by greenhouse effect? GREEN হবে, greenhouse effect। greenhouse effect. Next question. Name 2 greenhouse gases. Next question. What is willingness to accept compensation? Next question. Is there a conflict between economic growth and environment protection? যেহেতু তোমাদের অনার্স রয়েছে এবং লাস্ট সেমিস্টার, তাই ভালোভাবে তোমাদের আদা জল খেয়ে এখন থেকে লেগে পড়তে হবে। হোয়াট ইজ এনভায়রনমেন্টাল সিঙ্ক? হোয়াট ইজ অ্যাসিড রেন? হোয়াট ইজ পলিউশন অফসেট সিস্টেম? হোয়াট ইজ মিন্ট বাই tragedy of the commons? What are Pigovian's taxes? What is carbon footprint? What are emission rights? What do you mean by climate change? What is meant by transboundary pollution? What is the difference between public goods and private goods? What are tradable pollution permits? What is market failure and what are the causes of it? Who wrote the book Silent Spring? এইগুলো 2 মার্কের প্রশ্ন। পরবর্তীকালে যদি তোমাদের মনে হয় যে 2 মার্কের কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো যদি আপলোড করে দেন তো ভালো হয়, সেটা তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব প্রতিটি প্রশ্নের আনসার আপলোড করে দেবার জন্য, যাতে তোমাদের পড়তে সুবিধে হয়। গ্রুপ বি থেকে তোমাদের 5 মার্কসের 3টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আনসার এনি 3 কোয়েশ্চেন্স। হোয়াই ইজ এনভায়রনমেন্টাল ভ্যালুয়েশন নেসেসারি? নেক্সট কোয়েশ্চেন। এক্সামিন
and compare taxes versus subsidies. Approach to control environmental degradation. Next question, what are the reasons for market failure? Next question, what are the two fundamental theorems of welfare economics? Next question, what are the importances of Montreal Protocol and Kyoto Treaty? Next question, is the optimal value of pollution zero? Explain your answer. এবার গ্রুপ সি তোমাদের 10 মার্কের 3টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আনসার এনি 3 কোয়েশ্চেন্স। নাম্বার 1, হোয়াট ইজ hedonic pricing method? What are the advantages and disadvantages of this method? তোমাদের এই সি গ্রুপের যে প্রশ্নগুলো 10 মার্কের প্রত্যেকটা কিন্তু ভাগ করে করে লেখা আছে, অর্থাৎ প্রতিটি দাগে 2টি করে প্রশ্ন দেওয়া আছে, দেখে নাও। নেক্সট কোয়েশ্চন, হোয়াট আর দ্য এনভায়রনমেন্টাল ভ্যালুয়েশন মেথডস? Explain with a possible taxonomy of different valuation techniques. Question number 3, how is Pigovan fees determined in case of single polluter and multiple polluters? Next question, what is contingent valuation method? What are the advantages and disadvantages of this method? Next question, what do you mean by transboundary pollution? Explain environmental Kuznets curve in this context. Last question, what is climate change? Briefly describe the international attempts to protect the environment. মাত্র 6টি প্রশ্ন দিলাম 10 মার্কের, তার ভেতর থেকে তোমাদের 3টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তা খুব বেশি সংখ্যক প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের জন্য দিইনি, তাই এখন থেকে তোমরা প্রতিটি প্রশ্ন ভালোভাবে তৈরি করো, পরীক্ষায় আশা করি কমন তোমরা পাবে। এবং কোনো ইউটিউব চ্যানেলে ইকোনমিক্সের সাজেশান দেয় না, সেই হিসেবে একমাত্র আমি দিয়ে থাকি, তোমরা সার্চ করে দেখো। তাই আর সবশেষে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অন্তত একটা লাইক করে দিও আমাকে উৎসাহিত করার জন্য। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।